So students, let's start with this one. Last time when we stopped, it was like an ecosystem which we have studied about it, and an ecosystem થોડું ઘણું રિવ્યુ લઈ લઈએ આપણે. રીકેપ મારીએ. રીકેપમાં તો બહુ સિમ્પલ વસ્તુ છે. You people can easily understand what is an ecosystem. Ecosystem is consist of two things. One is biotic and one is abiotic. Abiotic અને biotic માં આપણે જોઈ લીધું હતું. What we have seen that abiotic will be living organisms, plants, animals, and microorganisms. They are considered as what we consider them as producers, consumers, and decomposers. Okay, so ecosystem are of two types, natural and artificial, where we talk about forest, ponds, lakes. They are the natural one, and garden, crop field. One more that which I have last time I forget about it. That is the one which we called it as a aquarium. The aquarium, આપણા ઘરમાં aquarium હોય છે. Okay, you must have seen in hotels and some good places where they keep aquarium. The aquarium is also an ecosystem. Now ecosystem માં બને શું તો શું જોઈએ તો કે we need all the things, three things જોઈએ. એટલે કે એક abiotic factor જોઈએ ને biotic factor જોઈએ. So today we will study about a new topic which is very important for us, and that is food chain. That is food chain. Okay, a chain એટલે શું અને food chain જોઈએ. તો food chain માં થાય શું તો કે let's see. તો કે ત્રણ ટાઈપના બાયોટિક ફેક્ટર્સ છે આપણી જોડે. એક છે પ્રોડ્યુસર, ઓકે, બીજું છે કન્ઝ્યુમર, અને ત્રીજું છે ડીકમ્પોઝર. હવે આને ગ્રાઉન્ડ લેવલ કહીએ, આને લેવલ 1 કહીએ, આને લેવલ 2 કહીએ. એટલે કે આની અંદર પાછા સેકન્ડરી, પ્રાઇમરી, સેકન્ડરી બંને કન્ઝ્યુમર આવે. પ્રાઇમરી કન્ઝ્યુમર, સેકન્ડરી કન્ઝ્યુમર, એવી રીતે પ્રાઇમરી, સેકન્ડરી અહીંયા પણ આવશે. તો એકચ્યુઅલી થાય શું, પ્રોડ્યુસર્સ ફૂડ બનાવે, એ ફૂડ કન્ઝ્યુમર્સ લે, અને એ કન્ઝ્યુમર્સને ડીકમ્પોઝર્સ મીન્સ કે કન્ઝ્યુમર્સને છેલ્લે ડીકમ્પોઝ ડેટ થઈને ડીકમ્પોઝ થઈ જાય. તો આમાં એક ચેઇન બને. શું બને? આખી એક ચેઇન હોય. એ ચેઇનને આપણે શું કહીએ? વોટ ડુ વી કોલ ધેટ? વી કોલ ધેટ એઝ અ ફૂડ ચેઇન. So let us see the definition of a food chain with the help of some examples given over here. So look at that. A food chain is a flow of a food energy. એટલે કે એક એનર્જી માંથી બીજામાં જાય. Okay, organic, that one organism into next one and to next and so on. They are usually start with the producers. You can see here grass producers. Okay, grass શું હોય તો કે self photosynthesis કરીને પોતાનું ફૂડ બનાવે. It can be eaten by deer. Now the energy is transferred from this to this, so that is called a primary consumer. Now this primary consumer eat up that. Okay, and then the primary consumer is taken by a lion, that is called a secondary consumer. Why? Because lion cannot feed on grass, and that's why we call them as a carnivores. Deer can feed on grass, so that's why we call them a herbivores. And producers of the plant and the grass and so are producers. So this is one flow of energy from producers to primary consumer to secondary consumer. Now this flow is called a food chain. Okay, another example, grass eaten by insect, that is insects. Okay, insects can also feed on that. That can be taken by a frog, that is called a secondary consumer, and the tertiary consumer, frog can be taken by a snake. Okay, so what happened here? The primary, secondary and tertiary, the energy goes like this. बहुत simple वस्तु છે, આપણે समझिए कि एक બહુ મસ્ત આને કહેવાય food chain. What do we call that as food chain? जो एक example મેં આપ્યો છે તમને, grass પર cricket પર bird ને snake ખાઈ જાય. હવે આ snake ને hawk ખાઈ જાય તો હોક એટલે આપણને ખબર છે કે ઈગલ જેવું પ્રાણી આવે, ગરુડ જેવું કહેવાય એને, બરોબર? તો એ પ્રાણી કામ કરે બેટા. સો ધીસ ઇઝ વોટ ઇટ કોલ્ડ અ 4 ટ્રોપિક લેવલ થયા. ઓકે, તો ઈચ સ્ટેપ ઓર લેવલ ઓફ અ ફૂડ ચેઇન ફોર્મ્સ અ ટ્રોપિક લેવલ. હવે આ જે એક લેવલ બન્યું, આ જે એક લેવલ છે આને ટ્રોપિક લેવલ કહીશું. શું કહીશું આપણે? ટ્રોપિક લેવલ. વી કોલ્ડ ઇટ એઝ અ ટ્રોપિક લેવલ. આ જે લેવલ છે બેટા ટ્રોપિક લેવલ હોય, તો કેવા ટાઈપના ટ્રોપિક લેવલ હોય? તો જો ઓટોટ્રોપ્સ ઓર પ્રોડ્યુસર્સ, અને ફર્સ્ટ ટ્રોપિક લેવલ. હવે ચારે ચાર જે ટ્રોપિક લેવલ છે એની વાત કરીએ આપણે વન બાય વન. તો લેટ અસ સી ધ ફર્સ્ટ. તો ફર્સ્ટ ટ્રોપિક લેવલની વાત કરીએ. ફર્સ્ટ ટ્રોપિક લેવલ, what is this? This is autotrophs. Auto નો મતલબ પોતે. Okay, autotrophs.
આને આપણે શું કહીએ તો કે or we can call it as a producers, જે પોતાનું ફૂડ પોતે બનાવતા હોય એ. અને એ કોણ બનાવે તો કે there are certain algae are there are plants, and animal never prepare their own food. They always prepare, they always food prepare કરવું it doesn't mean કે આપણે કિચનમાં ફૂડ કરીએ છીએ તો આપણે આઉટરક્રોપ્સ ના થાય. ના 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 ના, આપણી બોડીની અંદર પોતે આપણે ફૂડ બનાવી શકીએ છીએ? નો, we are dependent on what we can say vegetables, animals, many things like that. Okay, so આ પહેલું થયું. તો what happen exactly, આ થાય છે શું, જે ફર્સ્ટ ઓર્ડર ક્રોપ છે એ એને એનર્જી ક્યાંથી મળે? from where they get the energy? They get the energy from almighty, very very interesting part, it's called sun. સનની જે એનર્જી છે એટલે કે આપણે એ એનર્જીને શું કહીએ? we call it as a solar energy. ઓકે, હવે યાદ રાખજો, જો સમજે છે આપણે કે what is food chain. તો food chain શું છે? it's nothing but it's a flow of energy from one tropic level to another tropic level. બરોબર, આટલું જ લખો એટલે માર્ક્સ તમારો કન્ફર્મ થઈ ગયો. ઓકે, તો what exactly, તો આ exactly એનર્જી ક્યાંથી આવે છે? it comes from sun. it's solar energy that was adopted and trapped by autotrophs. this autotrophs, અને આપણે તો photosynthesis ભણ્યા છે. photosynthesis માં શું થાય તો કે without sunlight there is no preparation of food, and that's why the first tropic level is considered as an autotrophs. So what about the second? તો સેકન્ડ કોને કહેવાય? જે પહેલું ખાય એ સેકન્ડ ટ્રોપિક લેવલ. તો પહેલા પહેલું કોણ ખાય? તો કે છે કે એ જે સેકન્ડ સ્ટેપ હોય એ શું કહે? ઇટ ઇઝ અવેલેબલ ફોર, એ જે બીજું છે એ કોના માટે છે તો કે હર્બીવરસ ઓર પ્રાઇમરી કન્ઝ્યુમર્સ કહીએ આપણે. શું કહીએ? we call them as a primary consumers. what do we call them as a primary consumers? NO primary consumers case. Okay, so you can see this is my autotroph, this is my primary consumer, અને એને or હું એને બીજું એક નામ આપી શકું, એનું નામ છે herbivores. ઓકે, આ તો આપણને ખબર જ છે, નાના હતા ત્યારથી આપણે જાણીએ છીએ. the plants, sorry, the animals which feed on herbs are known as herbivores. Okay, they are the herbivores and they are called primary consumer at a second level પર આવે. હવે એના પછી સેકન્ડ લેવલ પર શું આવે? એના પછી થર્ડ લેવલ આવે. તો થર્ડ લેવલ જોઈએ આપણે, તો થર્ડ લેવલ કેવું હશે તો કે લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ. હોલ્ડ અ સેકન્ડ, આઈ નીડ ટુ ગેટ ધીસ વન. અરે ભૈયા નીચે આ જા રે. ઓહો, So guys, સેકન્ડ લેવલ એટલે પહેલું ટ્રોપિક લેવલ થઈ ગયું, બીજું ટ્રોપિક લેવલ થઈ ગયું. હવે આપણે જોઈએ થર્ડ ટ્રોપિક લેવલ. તો થર્ડ ટ્રોપિક લેવલમાં શું આવે? તો કે થર્ડ ટ્રોપિક લેવલમાં આવે સ્મોલ કાર્નિવર્સ, એટલે કે નાના નાના કાર્નિવર્સ, એટલે કે જે નાના ક્રિએચર્સ, એને હું સેકન્ડરી કન્ઝ્યુમર કહીશ. શું કહીશું આપણે એને? we called it them as a secondary consumers. Okay, so this is the second, the consumer at the second, then small is comes on third one, અને fourth માં આવે જે ચોથો ટ્રોપિક લેવલ છે. બરોબર, એ ચોથો ટ્રોપિક લેવલ આપણે શું કહીશું? the fourth one, THIRD લખવાનું તો જો ભૂલ થઈ છે, FOURTH, fourth ટ્રોપિક લેવલ બેટા. એમાં લાર્જ કાર્નિવર્સ આવે. લાર્જ કાર્નિવર્સ એટલે કે ટાઈગર, બરોબર, lion, wolf, they all are considered as a large carnivores and they are considered as tertiary consumers. So this is what in the case of a tertiary case. So the tertiary consumer, sorry, this is not looking better. Let me just remove this. I will remove this from here. So what we call this as a or tertiary. Hold a second.
ટર્શરી કન્ઝ્યુમર. ઓકે, તો બેટા આ જે ચારે ચાર ટ્રોપિક લેવલ્સ છે ને એને આપણે આવી રીતે એક ટ્રાયંગલમાં ડિસાઇડ કરી મૂકી શકીએ. તો વોટ ઇઝ ધ ટ્રાયંગલ? લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ ટ્રાયંગલ ઓવર હિયર. એક ટ્રાયંગલ ડ્રો કરીએ. ઓકે ઓકે, હવે એ ટ્રાયંગલની અંદર આપણે ચાર ટ્રોપિક લેવલ મારીએ. ધ ફર્સ્ટ ટ્રોપિક લેવલ, the second tropic level, and the third tropic level. ઓકે, સૌથી નીચે બેઝમાં આપણે ગ્રીન કલરથી લખીએ પ્રોડ્યુસર્સ, જેને ફર્સ્ટ ટ્રોપિક લેવલ કહેવાય, ધ પ્રોડ્યુસર્સ. ઓકે, ઓર એને આપણે ઓટોટ્રોપ્સ કહીએ. શું કહીએ? ઓટોટ્રોપ્સ. ઓકે, હવે એના પછી જે આવે ફર્સ્ટ ટ્રોપિક લેવલ આવે. હવે ફર્સ્ટ ટ્રોપિક લેવલમાં કોણ આવે? તો કે પ્રાઇમરી કન્ઝ્યુમર્સ હોય. શું હોય? પ્રાઇમરી કન્ઝ્યુમર્સ. They are primary consumers. They are going to consume first. They are the primary consumers. અને આ કોણ હોય? તો કે they are herbivores. They are herbivores. Herbivores એટલે શું? તો કે herbivorous animals ને herbivore કહેવાય. Then it comes the secondary consumers. Then it comes secondary consumers. તો secondary consumers માં શું કોણ આવે? તો કે small carnivores like insect ને કોણ ખાય? તો કે frog ખાય, બરાબર, snake ખાય, આવા બધા આવે. ઓકે, એટલે કે small carnivores. બરાબર. અને લાસ્ટ અને ફાઇનલમાં કોણ છે? તો કે છે કે એને આપણે કહેવાય ટર્શરી કન્ઝ્યુમર્સ. એને આપણે ટર્શરી કન્ઝ્યુમર્સ કહીશું. અને આ ટર્શરી કન્ઝ્યુમર્સમાં કોણ આવે? તો કે લાર્જ કાર્નિવર, એટલે કે ટાઈગર, બરોબર, એવા બધા લોકો. સો ધીસ ઇઝ વોટ અ ટ્રોપિક લેવલ્સ. આને આપણે ટ્રોપિક લેવલ કહીએ. અને આ ટ્રોપિક લેવલ આપણને એટલા માટે જરૂરી છે કે એમસીક્યુ ફિલિંગ ધ બ્લેન્ક્સ 1 માર્ક્સ આમાં પૂછાય. અને વોટ ઇઝ ફૂડ વેબ? તો ફૂડ વેબ, સોરી, વોટ ઇઝ ફૂડ ચેન? તો ફૂડ ચેનમાં ખાલી બેટા આટલું ધ્યાન રાખવાનું કે what you can write down in your own words, you can also write the answer, કે the flow of energy from one tropic level to the another tropic level is known as food web, food chain. એને શું કહેવાય? food chain. because આ શું છે? actually the food is nothing, the food energy, એટલે કે flow of energy લખીએ. તો ફ્લો ઓફ એનર્જી ક્યાંથી થાય? કે સનમાંથી પહેલા ટ્રોપિકમાં જઈ ત્યાંથી એ કન્વર્ઝન થયું, એનું કન્વર્ઝન. હવે આના પછી આપણે એક વસ્તુ સમજ્યા છે કે એનર્જી કેન neither be created nor be destroyed, but it can be transferred from one form to the another form. This is called law of conservation of energy. એ જ કન્ઝર્વેશન ઓફ એનર્જીનો એ લોકોએ એક્સક્લુઝિવલી સ્ટડી કર્યો. એક્સક્લુઝિવલી સ્ટડી કર્યા પછી એ લોકોને ખબર શું પડી? તો કે દે કમ ટુ નો વેરી ફર્સ્ટ થિંગ કે જેટલું ટેરેસ્ટ્રીયલ ઇકોસિસ્ટમ, ટેરેસ્ટ્રીયલ આ વર્ડ સમજો. ટેરેસ્ટ્રીયલ એટલે શું? તો કે ઇકોસિસ્ટમ વિચ ઇઝ ઓન ધ અર્થ, which is on the earth, એટલે કે forest, બરોબર. એક સેકન્ડ, હોલ્ડ અ સેકન્ડ, this is not getting better. ઓકે, તો પહેલો જે પોર્શન છે એ છે ટેરેસ્ટ્રીયલ. આ so that is what we have to understand. ટેરેસ્ટ્રીયલ ઇકોસિસ્ટમમાં જેટલું પણ whatever the energy we are getting, green plants, આમાં green plants હોય, ગ્રીન પ્લાન્ટ્સ જેટલી પણ એનર્જી કેપ્ચર કરે છે ને એની ખાલી 1% ઓફ સનલાઇટ ઇઝ યુટિલાઇઝડ. સનલાઇટ, એ સનલાઇટ એનર્જી કેપ્ચર કરવાનો, એ જેટલી કેપ્ચર કરી છે ને એની ખાલી 1%. વુડ યુ બિલીવ ઇટ? આ એક્સક્લુઝિવ સ્ટડીમાં ખબર પડી છે એ લોકોને. તો કે પહેલી વસ્તુ આ ખબર પડી. વાય? બીકોઝ ધીસ ઇઝ ડ્યુ ટુ ધેટ એનર્જી. સોર્સિસ ઓફ એનર્જીમાં આપણે ભણીશું કે હાઉ ધ કન્વર્ઝન ઓફ એનર્જી ટેક્સ પ્લેસ ફ્રોમ વન ટુ ધ અનધર. અને એમાં આપણને ખ્યાલ આવ્યો ધીસ ફર્સ્ટ થિંગ that the whatever the light energy falls on it and converted, only 1% of the light is converted into food. વિચારજો બીજું બધું ક્યાં ગયું? તો કે છે બીજી બધી વેસ્ટ થઈ જાય અથવા તો બીજી બધી પ્રોસેસમાં યુઝ થઈ જાય. ઓકે, સેકન્ડ વન, when green plants are eaten by the consumers, a great deal of energy is lost as a heat of environment.
બરોબર. હવે આ વસ્તુ જતી રહી એટલે આની જોડે એનર્જી, આ ફૂડમાં એનર્જી આવી. હવે આ જે એનર્જી છે એ કોણ લેશે? તો કે પ્રાઇમરી કન્ઝ્યુમર્સ લેવાનો. હવે જે પ્રાઇમરી કન્ઝ્યુમર્સ જ્યારે આ એનર્જી લેતો હોય છે, when it takes this energy, what exactly happen when this takes energy? A loss of energy takes place over here. Loss of energy takes place over here. અને તમે લોકો સમજ્યા હશો કે નાનું બી હશે, યુ મસ્ટ હેવ સ્ટડીડ કે કોઈ બી વસ્તુ હોય એ 100% એની આપણને યુઝ નથી થતો. The energy is nothing but it is not given as a hit. Okay, all 100%. So guys, this is the second thing. શું આવે તો energy lost and amount of energy amount goes to into digestion and in doing work and rest goes towards the growth and the production. તો સાહેબ ક્વેશ્ચન એવો થાય કે આ જે છે એ આ એનર્જી ગઈ કઈ? તો આ એનર્જી જે લોસ થાય છે અહીંયા, એનર્જી લોસ, બરોબર, એ ક્યાં જાય છે? તો કે વેર ઇટ ઇઝ ગોઈંગ? ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ફોર ધીસ પ્રોસેસ. કાં તો એ આપણા ગ્રોથમાં કામમાં આવતી હોય છે, એટલે બોડીનો ગ્રોથ થાય, બટ ઓબ્વિયસલી આપણે નાના હતા તો નાના ઉંદેડા જેટલું હતું શરીર, and then when we grow up it's like that we are getting bigger and bigger and bigger. Okay, up to certain age, પછી વધારે નહીં, નહીંતર પછી પ્રોબ્લેમ થઈ જાય. Okay, what exactly happened? Then it may be goes in the digestion, કોઈ digestion process થતી હોય એમાં જતું હોય, બરોબર. wherever whatever you are doing work, તો વર્ક કરવામાં જતી હોય, બરોબર. તો these are the places where this energy goes. ઓકે, ડુઈંગ વર્ક. અને આપણે રેસ્ટ કરીએ છીએ, એટલે આરામ કરીએ ત્યારે બી થાય, ગ્રોથ માટે હોય, રિપ્રોડક્શન માટે હોય. સો ધીસ આર ધ એરિયાઝ વેર the energy loss takes place. And what happened? An average 10% of food eaten in turn into our own body and made available to the next level. જો હવે આ 1% હતું, અહીંયા સનલાઇટમાંથી 1% યુઝ કર્યો. હવે અહીંયાથી જે છે એ આપણને ખાલી 10% મળે છે. આ ફૂડની 1% જે ફૂડ એના 10% આપણને પ્રાઇમરી કન્ઝ્યુમર મળે, એટલે કે જે નેક્સ્ટ લેવલનો છે એને કેટલા મળશે? ખાલી 10% જેવું જ મળશે. So therefore 10% can be taken as an average value of amount of organic matter that is present in at each step and reaches next step of the level of consumer. એનો મતલબ શું થયો? એ ફૂડની અંદર જે ઓર્ગેનિક મટીરિયલ હતું એના 10% આપણા બોડીમાં આવ્યું પ્રાઇમરી કન્ઝ્યુમર્સમાં, એમાંથી સેકન્ડરી કન્ઝ્યુમરમાં પણ એનું 10% જ ગયું. હવે થર્ડ ટર્શરીમાં પણ 10% જાય ને, ક્વોટરનરી, એટલે ટર્શરી ક્વોટરનરી આપણે લેતા નથી, બટ વી હેવ અ ટર્શરી અપ ટુ ટર્શરી. તો ઇન ધીસ સ્ટેજીસ 10% એવરેજ જાય છે. એન્ડ વાય ધીસ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ? આ બધી વસ્તુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે MCQ માટે, વન વર્ડ આન્સર્સ માટે. Okay, since so little energy is available for the next level of the consumer, food chain generally consists of 2 or more 4 steps. The loss of energy in each stage is so great that very little usable energy remains after 4 tropic levels. એટલે છેલ્લે બહુ ઓછું રહ્યું હોય, બરાબર. Therefore there are generally a greater number of individuals at lower tropic levels in an ecosystem. The greatest the number is the producer. સૌથી વધારે પ્રોડ્યુસર્સ છે અમાઉન્ટમાં. કેમ? તો કહે છે કે એ એટલા બધા છે કે એ એનર્જી આપણને આપી શકે. એન્ડ therefore the length, આમાં એ લોકોએ એક બહુ મસ્ત વસ્તુ કીધી છે, the length and the complexity of food chains vary greatly. એટલે કે આ જે મેં તમને ફૂડ ચેન બતાવી બેટા, એ એટલી જ ફૂડ ચેન નથી, આવી ઘણી બધી ફૂડ ચેન્સ છે અને એ they are interrelated. You can see in your book પેજ નંબર 257 ઉપર એક આખી ફૂડ વેબ બતાવી છે. એમાંથી કોણ કોને ખાય છે, કેવી રીતે ખાય છે, શું ખાય છે, that all is given. હવે જ્યારે આ એક ડાયાગ્રામ હોય તો પહેલા શું હતું? યુનિડિરેક્શનલ હતો. યુનિડિરેક્શનલ એટલે એક જ ડિરેક્શનમાં ફ્લો કરતી હતી એનર્જી. બટ when the energy that is captured by autotroph does not revert back into solar input and the energy which passes from herbivores does not come back to the autotrophs, as it moves progressively through the various topic level, it is no longer available for the previous level. Secondly, હવે એ બધું આવું થાય તો પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ થાય ને થાય. ખાલી તમારે એક ફ્લો ઓફ એનર્જીનો ડાયાગ્રામ યાદ રાખવાનો. એ ફ્લો ઓફ એનર્જીનો ડાયાગ્રામ બહુ મસ્ત છે અને સિમ્પલ વસ્તુ છે કે જે તમે ઓલરેડી 9th સ્ટેન્ડર્ડની અંદર ભણી ગયા છો. એ જ વસ્તુ તમને કહું કે ફ્લો ઓફ એનર્જી, એનર્જીનો ફ્લો ક્યાંથી થાય? તો સમજો, એ છે ને પહેલા સનલાઇટમાંથી આવે. બધાનો સોર્સ કોણ? લાઇટનો સોર્સ, એનર્જીનો સોર્સ સનલાઇટ. સનલાઇટમાંથી ક્યાં જાય? તો કે ઇટ ગોઝ ટુ પ્રોડ્યુસર્સ. હવે પ્રોડ્યુસર્સમાંથી ક્યાં જાય? તો કે પ્રોડ્યુસર્સમાંથી એ સીધો જતો રહે હર્બીવર્સમાં. એટલે હર્બીવર્સ, અને હર્બીવર્સમાંથી ક્યાં જાય? તો કે ઇટ ગોઝ ટુ કાર્નિવર્સ. અને કાર્નિવર્સથી ક્યાં જાય? ટોપ કાર્નિવર્સમાં
જતો રહે. So this is the flow of energy. This is the flow of energy. That's it from today, and we will see next topic on the next day.